یہ سال 1979 کی بات ہے کہ جب ایران کے اندر فائنلی انقلاب کامیاب ہو چکا تھا۔ ایران کی سڑکیں خوشی منانے والے لاکھوں لوگوں سے بھری پڑی تھیں، اور اس ایرانی انقلاب کے جو لیڈر تھے روح اللہ خمینی، کہ جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے ہی دیش ایران سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، وہ بھی ایران اب واپس آ چکے تھے، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایرانی لوگوں نے اکٹھا ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ مگر ساتھیوں، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں قربانی کے بعد آنے والے اس انقلاب کی جتنی زیادہ خوشی ایران کے عام لوگ منا رہے تھے یا ایران کے لیڈرز منا رہے تھے، اتنی ہی خوشی یا اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ایک اور بھی انسان تھا کہ جو دنیا کے کسی اور علاقے میں بیٹھ کر منا رہا تھا۔ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ فلسطینیوں کے سب سے مشہور لیڈر یاسر عرفات تھے۔ یاسر عرفات صرف انقلاب کے کامیاب ہو جانے کی خوشی ہی نہیں منا رہے تھے، بلکہ وہ تو اس انقلاب کا کریڈٹ بھی لے رہے تھے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو اس بات میں کافی حد تک سچائی بھی تھی، کیونکہ ہم پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں کہ انہوں نے محمد رضا پہلوی کے خلاف جدوجہد کرنے والے جو انقلابی لوگ تھے ان کی لمبے وقت تک کافی مدد کی تھی۔ مینلی ایران کے انقلابی لوگوں کو جو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی گئی تھی، وہ تو کہیں اور نہیں بلکہ ساؤتھ لیبنان کے ان فلسطینی کیمپس کے اندر ہی دی گئی تھی کہ جن کو یاسر عرفات کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے یاسر عرفات لمبے وقت سے ایرانی انقلابی لوگوں کی یا پھر روح اللہ خمینی کی مدد اسی امید سے ہی کر رہے تھے کہ جب ایران کے اندر ایک بار انقلابی لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، وہاں پر روح اللہ خمینی کا انقلاب آ جائے گا، تو وہ بھی اسرائیل کے خلاف ان کا جو مشن ہے، ان کی جو جنگ ہے، اس میں بھرپور مدد کریں گے۔ تو اب جب انقلاب آ چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے یاسر عرفات نہ صرف کریڈٹ لے رہے تھے بلکہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور اب ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ خود ایران پہنچ جائیں۔ انہوں نے ایران جانے کا ارادہ کر بھی لیا، مگر ظاہر ہے کہ یہ 1979 کی بات ہو رہی ہے کہ جب انقلاب آ تو گیا تھا مگر سسٹم ابھی پوری طریقے سے بدلا نہیں تھا۔ تو یاسر عرفات کو یہ خطرہ بھی ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی خفیہ ایجنسی کو پتہ چل جائے اور یاسر عرفات کے ایران پہنچتے ہی وہ ان کو گرفتار کر لے۔ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے یاسر عرفات نے اس دور کے جو سیریا کے حکمران تھے حافظ الاسد مطلب بشار الاسد کے فادر، ان سے مدد مانگی، اور پھر انہی کے ہی اس جہاز میں ایران جانے کا فیصلہ کیا کہ جو راشٹرپتی کا جہاز ہوا کرتا تھا۔ اس جہاز میں ان کے ساتھ وہ محمود عباس بھی تھے کہ جو آج کل پیلسٹینین اتھارٹی کے لیڈر ہیں اور جو اس دور میں کافی جوان ہوا کرتے تھے۔ اب یاسر عرفات جب ایران پہنچے تو ان کا بڑا ہی زبردست استقبال ہوا، مگر ہاں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ان کا ایران کے اندر آنا بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا، مطلب کسی کو بھی ان کے آنے کی خبر نہیں تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے ایران کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ ہونے کی اجازت مانگی تھی تو ایران کا جو کنٹرول ٹاور ہے اس نے تو لینڈنگ کی اجازت سے بھی منع کر دیا تھا، اور پوچھا تھا کہ پہلے ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ آخر اس پلین کے اندر ہے کون کون۔ اب یاسر عرفات کے جو ایران کی خفیہ ایجنسی سے پہلے ہی چوکنے تھے، انہوں نے اپنے بارے میں بتانے سے منع کر دیا، بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سے کہو کہ فلسطین سے کچھ اہم لوگ آئے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی یاسر عرفات کو وہاں پر لینڈنگ کی اجازت ملتی یا نہیں ملتی، اس سے پہلے ہی اب ہوا یہ کہ ایرانی انقلاب کے کچھ وفادار پائلٹس اپنا فائٹر جیٹ اڑاتے ہوئے ان کے بالکل قریب سے گزرے۔ ان میں سے ایک پائلٹ نے فوراً کھڑکی کی طرف بیٹھے ہوئے یاسر عرفات کو پہچان بھی لیا۔ فوراً ہی وہ جو ایرانی لڑاکو ومان تھا اس نے اپنی آگے کی چونچ اٹھا کر ان کو سیلیوٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد روح اللہ خمینی کی طرف سے یاسر عرفات کا بڑا ہی زبردست استقبال کیا گیا، اور یاسر عرفات نے بھی ان کے پاس پہنچتے ہی پہلے ان کو بڑی ہی گرمجوشی سے گلے لگایا، اور فوراً ہی پھر ان کے گال پر ایک بڑا ہی موٹا کس دیا، اور پھر یاسر عرفات نے روح اللہ خمینی سے کہا کہ دیکھیے فلسطین کا انقلاب ایران کے اندر آ بھی چکا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہی لیڈرز نے ایران کی عام عوام کے سامنے خطاب کیا، اور یہ خطاب سن کر پھر ایران کے عام لوگوں کی جو بھیڑ تھی اس نے بھی زور زور سے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ امروز ایران فردہ فلسطین، امروز ایران فردہ فلسطین، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج ایران ہے تو کل فلسطین کا نمبر ہے۔ آسان زبان میں کہیں تو ان کے نعروں کا مطلب یہ تھا کہ آج ایران کے اندر تو ہم آخرکار کامیاب ہو ہی چکے ہیں، اب اگلا نمبر فلسطین کا ہے۔ روح اللہ خمینی کی یہ جو نئی انقلابی حکومت تھی، اس نے اس ایمبیسی کو کہ جو پہلے اسرائیل کی ہوا کرتی تھی اب فلسطینی ایمبیسی میں بھی بدل ڈالا، مطلب وہاں پر اب فلسطین کے جو یاسر عرفات تھے ان کی پی ایل او کا جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ یاسر عرفات کو ایران کی عوام میں ایک ہیرو کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ ایک ہیرو کے طور پر وہاں پر ایران کی عام عوام سے خطاب بھی کر رہے تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اتہاس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا،
क्योंकि ऐसा पहली बार देखा जा रहा था कि जब शिया लोगों का सबसे बड़ा लीडर और दूसरी तरफ एक सुन्नी और अरब लीडर दोनों एक साथ खड़े हुए थे। इन लोगों का नस्ल से अरबी या फिर गैर अरबी होना या फिर शिया और सुन्नी होना दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉज था, एक बहुत बड़ा मकसद था कि जो बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। क्योंकि जहाँ एक तरफ यासिर अरफात ने लंबे वक्त तक रूहुल्लाह खुमैनी और उनके ईरानी इनकलाबी लोगों को शाह ऑफ ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए गुरिल्ला फाइट की ट्रेनिंग देने में मदद की थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यासिर अरफात रूहुल्लाह खुमैनी से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मुहिम में मदद चाह रहे थे। और हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये पहला मौका था कि जब पैलेस्टीनियन कॉज कि जिसको अभी तक दुनिया की राजनीति में सुन्नी मुसलमानों का और खास तौर से अरबी नस्ल के लोगों का मामला माना जाता था, अब उसको पहली बार एक गैर अरबी लीडर ओन कर रहा था। मतलब फिलिस्तीन को आजाद कराने की जो पूरी मुहिम थी कि जिसको अभी तक अलग अलग दौर में दुनिया के सामने अलग अलग अरब लीडर्स लीड करते आए थे, अब उसको पहली बार ईरान का एक लीडर मतलब कि रूहुल्लाह खुमैनी लीड करने जा रहे थे। और यही वो चीज भी थी कि जो इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर की वजह बनी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरफ तो ये दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, गाल पर किस कर रहे थे, नीचे खड़ी हुई जो आम पब्लिक थी वो खुमैनी और अरफात के नारे लगा रही थी, मगर अंदर ही अंदर अब इन दोनों के बीच एक छोटे लेवल पर ही सही मगर कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। और उसकी जो मेन वजह थी वो ये थी कि जहाँ एक तरफ यासिर अरफात ईरान के अंदर इनकलाब के कामयाब होने का क्रेडिट लिया करते थे और ये माना करते थे कि अगर वो ईरानी इनकलाबियों को अपने कैंप्स के अंदर गुरिल्ला फाइटिंग की ट्रेनिंग ना देते तो शायद ये ईरानी इनकलाबी लोग ईरान के अंदर हजारों साल पुरानी बादशाहत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाते, तो वहीं दूसरी तरफ रूहुल्लाह खुमैनी थे जो ये सोच रहे थे कि उन्होंने ईरान के अंदर ये जो इनकलाब कामयाब किया है इसके जरिए से उन्होंने अब फिलिस्तीनी लोगों को एक नया और यूनिक रास्ता दिखा दिया है। मतलब उन्होंने रहनुमाई कर दी है कि फिलिस्तीनी लोग अपने मिशन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं। आसान जबान में कहें तो आप ये समझें कि रूहुल्लाह खुमैनी ये चाह रहे थे कि ईरान में इनकलाब लाने के लिए जो तरीका अपनाया गया था, जिस तरीके से काम किया गया था, अब फिलिस्तीनी भी अपने कॉज को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल वही तरीका अपनाएं। जबकि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि भले ही फिलिस्तीनी मकसद के लिए ये दोनों लीडर्स एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे, मगर उसके बावजूद भी आखिरकार इन दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस मौजूद थे और जो रूहुल्लाह खुमैनी चाहते थे वो शायद यासिर अरफात कभी नहीं कर सकते थे। साथियों, रूहुल्लाह खुमैनी के जो अब ये चाहते थे कि यासिर अरफात उनके अंडर में उनकी लीडरशिप में फिलिस्तीन की जंग आज़ादी को आगे बढ़ाएं, उन्होंने यासिर अरफात को सबसे पहला मशवरा तो ये दिया कि फिलिस्तीन का ये जो मसला है जो अभी तक दुनिया भर में आम तौर पर सिर्फ अरब लोगों के मसले के तौर पर देखा जाता है, उसको आप अरब लोगों के मसले की बजाय इस्लाम का मसला बनाएं। मतलब पूरी दुनिया में अब ये दिखाया जाए कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराना सिर्फ अरबों का ही मसला नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान का मकसद है। अब जाहिर है दोस्तों, जो दूसरी तरफ यासिर अरफात थे वो तो नेशनलिस्ट थे, ऊपर से काफी हद तक कम्युनिस्ट विचारधारा से भी इंस्पायर थे। उनके आसपास में रहने वाले जो लोग थे वो भी कोट पैंट और टाई वगैरह पहना करते थे, जबकि दूसरी तरफ जो रूहुल्लाह खुमैनी थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने तो हुकूमत में आते ही इन तमाम विचारधाराओं पर या इस तरह के कपड़ों वगैरह पर पूरी तरीके से ही पाबंदी लगा दी थी। तो साथियों, किस्सा मुख्तसर ये है कि जहां एक तरफ यासिर अरफात फिलिस्तीन की तहरीक को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूहुल्लाह खुमैनी थे कि जो इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल मैटर बनाना चाहते थे। और फिर जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, मगर आने वाले दिनों में इन लोगों के बीच अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल सका था। हालांकि आने वाले सालों में फिर ये भी देखा गया कि मिडिल ईस्ट के अंदर दो ऐसी नई तंजीमें वजूद में आई थीं कि जिन्होंने बिल्कुल उसी तरह से काम किया कि जिस तरह से रूहुल्लाह खुमैनी या फिर अली खामनाई का ईरान चाहता था। इन दोनों तंजीमों में से एक तो साउथ लेबनान में एक्टिव एक शिया ग्रुप हिजबुल्लाह था, जबकि जो दूसरी तंजीम थी वो दरअसल फिलिस्तीन का सुन्नी ग्रुप हमास था, जिनके बारे में हम सभी ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लंबे वक्त से ईरान की सपोर्ट से और ईरान की डायरेक्शन से ही काम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ईरान के अंदर इनकलाब तो आ चुका था, रूहुल्लाह खुमैनी भी फ्रांस से ईरान में आ चुके थे, मगर अभी भी ईरान के अंदर हुकूमत पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं हो पाई थी, बल्कि ईरान की सड़कों पर तो उनके खिलाफ कई आवाजें तक उठ खड़ी हुई थीं। ईरान की सड़कों पर क्लियरली देखा जा सकता था कि उनके खिलाफ उनके ही लोगों की तरफ से
बगावत हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि ईरान की सड़कों पर उस दौर में रूहुल्लाह खुमैनी के खिलाफ खड़े होने वाले ये बागी कौन थे, और वो लोग कौन थे कि जिन्होंने पहली बार मर्गे अमेरिका मर्गे इजराइल, मतलब डेथ टू अमेरिका डेथ टू इजराइल का वो नारा दिया था कि जो आज भी ईरान के अंदर सुनाई देता है। और आखिर उस दौर में ईरान ने ऐसा कौन सा अजीबो गरीब और हिला देने वाला कदम उठा लिया था कि जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान की वो बड़ी और ख़तरनाक दुश्मनी शुरू हुई थी, कि जो दुश्मनी आज तक बाकी है बल्कि हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। इन सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे मगर अगली वीडियो में। बाकी आखिर में जाते जाते आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल, कि जिस पर आजकल हम ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक से कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।